चलो क्लियर देखाय छे? ओके, तो आज आपणे शुं करवाना छे खबर छे तमने? स बा च नी रीतना दाखलाओनी प्रेक्टिस करीशुं। लास्ट लेक्चर में आपणे स बा च नी रीत कई रीतना थाय, कई रीतना एना सूत्रों आवे ए जोयुं हतुं। तो एक बार रिवाइज करी लईए छे। भाई स बा च, स बा च नुं फूल फॉर्म तो खबर छे ने? समांतर बाजू चतुष्कोण, बराबर। ए फूल फॉर्म आपने आवड़वुं जोईए अने खबर ज होय, एमां कई मोटी वस्तु नथी, परंतु साथे साथे एना सूत्रों, तो सूत्रों में आपने बे टाइप पड़े छे बेटा। एक तो सरवाळा माटे अने बीजी वस्तु बादबाकी माटे। हवे बे सदिशनो सरवाळो अने बादबाकी सरखा ज कहेवाय, तो तमने खबर छे ने। हमणां जो अहींया बतावुं, जो आपणे लखीए आर बराबर ए प्लस बी, ये सरवाळो कहेवाय। बादबाकी में तमे शुं कहेशो? आर बराबर ए माइनस बी, परंतु शुं बेटा आने ए प्लस माइनस बी कहेवाय, जे आपणे आलेखनी रीतथी शीखवाड्युं हतुं ने। याद करो, कोई बादबाकी नथी होती, होय छे ना? कोई बादबाकी ना होय, शुं होय? सरवाळो ज होय। पर बादबाकी में शुं थाय? जे पाछळनुं जे छे ए सदिशनी दिशा बदलाई जाय एटले बादबाकी थई जाय, एने आपणे बादबाकी नाम आपीए छीए। पर ए खरेखर तो शुं छे? सरवाळो ज छे। चलो तो हवे बतावो, अहींया आपणने मूल्य अने दिशा बे सूत्रों मळशे। मूल्य में आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर प्लस 2ab cos थीटा, हाँ के ना? अने दिशा में शू शोधवानुं हतुं? खूणो। खूणो केटलो? आल्फा बराबर tan इनवर्स अथवा tan आल्फा बराबर लखो b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। आमां शू चेन्ज थशे? खाली cos थीटा नी जग्याए माइनस cos थीटा आई जशे। एनुं कारण बी मैं तमने बताव्युं आलेखथी काले। ध्यान आपजो, आ तमे सदिश ए लीधुं होय, बराबर, अने आ सदिश तमे बी लीधुं होय। बंने वच्चेनो खूणो केटलो बेटा? थीटा। तो आ पहली बात खबर पड़ी। सबाच पूरो करवानो अहींया, अने एनुं परिणामी आपणने आ शुं मळशे? आर, जे शुं दर्शावशे? ए प्लस बी। पर जो तमारे माइनस करवुं होय, शुं करवुं होय? माइनस करवुं होय, तो बी नी जग्याए शुं लेवानुं? माइनस बी। माइनस बी एटले एनी एक्जेक्ट डायरेक्शन केवी थई जशे बेटा? ऑपोजिट। अने हवे जे एंगल छे ए केटलो बनशे? 180 माइनस थीटा। बोलो हाँ के ना? 180 माइनस थीटा। क्लियर छे के नहीं? अने हवे बी आज वस्तु जे आपणे सबाचानो 4.2 दाखलो आखो गण्यो छे, एमां जे मूल्य शोधवा माटे आपणे लंब दोर्यो शीर्षमांथी अने त्रिकोण लीधुं, पायथागोरस लगाव्युं, ए प्लस बी कॉस थीटानो वर्ग करीने सॉल्व कर्युं, ए सेम प्रक्रिया अहींया थशे नीचे माटे, अने आपणने अहींया परिणामी मळशे। अने ए सेम प्रोसिजरनुं परिणाम आपणने आर मळशे। मानी लो तमे आने आर डैश कही दो, इट इज ओके। आने शुं कही दो बेटा? आर डैश कही दो। तो आ आर डैश मळशे तो एमां बी आज सूत्र लागशे, आज। पर खाली जे cos थीटा जे लख्युं छे ए थीटा नी जग्याए शुं लखी दईशुं आपणे? cos 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा cos लखशो तो cos 180 माइनस थीटा शुं थाय बेटा? माइनस cos थीटा। आ ऑलेस टीसी परथी आपणने आवडे, हाँ के ना? क्यांथी आवडे? ऑलेस टीसी परथी। चलो क्लियर। तो अहींया आपणने क्लियरिटी बेसी गई कि ज्यारे भाई बादबाकी थती होय तो एमां मूल्य कई रीतना अने दिशा कई रीतना। तो भईला मूल्य अने दिशा माटे आपणे शुं लखीशुं? अहींया आर बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर प्लस 2ab cos थीटा। पर cos थीटा अहींया शुं थई जशे? खाली माइनस। पक्को?
અને આલ્ફા જે છે એમાં લખાશે આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ, અહીંયા આર ડેશ કરી દઈએ છે, આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું, ટેન ઇનવર્સ બી સાઇન થીટા અપોન એ માઇનસ બી કોસ થીટા. હવે આમાં તમારો પ્રશ્ન એવો આવે સર થીટા 180 માઇનસ થીટા થયો તો કોસ થીટાની જગ્યાએ શું થઈ ગયું, માઇનસ કોસ થીટા. પર એ સાઇનમાં શું થશે, તો સાઇનનું બેટા શું લખશો, સાઇન 180 માઇનસ થીટા. હા કે ના બેટા, ક્લિયર કે નહીં? હવે કયું ચરણ આવશે બોલો, 180 માઇનસ થીટા એટલે બીજું ચરણ. બીજું ચરણ એટલે ઓલ, જો હું ચરણ આ રીતના ભણાવું છું, ક્લિયર? આ ચરણ દેખાય તમને? ક્યાં દેખાય? ચરણ તો નીચે છે. યસ, દેખાય કે ના દેખાય? પહેલું ચરણ કયું? યસ. બીજું આ, ત્રીજું આ અને ચોથું આ. અહીંયા કયો ખૂણો બને? 0. અહીંયા કયો બને? 90. અહીંયા કયો ખૂણો બને? 180, 180 અને નીચે 270. પાછો અહીંયા 360. ઓકે, એગ્રી? હવે 180 માઇનસ થીટા એટલે આ રહ્યું 180. યસ ઓર નો? આ 180 છે. માઇનસ એટલે સમ કે વિષમ? યસ ઓર નો? હા કે ના? એટલે માઇનસ એટલે આમ આવવાનું ને, પ્લસ એટલે આમ જવાનું. તો માઇનસ એટલે અહીંયા આયા. આ કયું ચરણ થયું? આ પહેલું. તો આ કયું? બીજું. બીજા ચરણમાં ઓલ એસ ટી સી લાગે તો બીજા ચરણમાં ઓલ એસ. એસ એટલે સાઇન શું આવે? ધન. એટલે જવાબ શું આવશે બેટા? સાઇન થીટા. તો અહીંયા આપણે શું રહેશે? સાઇન થીટા રહેશે. પણ નીચે કોસ થીટા શું થઈ જશે બીજા ચરણમાં? માઇનસ. એટલે બાદબાકીમાં કોસ થીટાને આપણે શું કરવાનું? માઇનસ કરવાનું. બોલો ક્લિયરિટી આવી કે નહીં આવી? બિલકુલ. યસ. તો આ સ્ક્રીનશોટ લઈ લો ફરી એકવાર. હવે આના દાખલાઓની શું કરીએ? પ્રેક્ટિસ કરીએ કે આના દાખલાઓ કેવા કેવા હોઈ શકે, કયા લેવલે હોઈ શકે. આની સાથે એક વસ્તુ હજુ આ યાદ રાખી લો, તમે ડ્રો કરી લેજો. આ 3 છે બેટા, આ 4 છે બેટા અને આ 5. ત્રિપુટી યાદ છે ને? કેમ કે હું દાખલાઓની પ્રેક્ટિસ કરાવીશ એમાં આવી જશે તો તમે એમ કહેશો કે સાહેબ આ શું આવ્યું, પર આ યાદ હોવું જોઈએ. ચલો, નાની બાજુ કઈ? ચલો 5ની સામેનો ખૂણો કેટલા ખૂણા છે? કેટલું મૂલ્ય છે? 90. 5ની સામેના ખૂણાનું મૂલ્ય 90 છે. તો 3ની સામેનાનું બોલો. યસ, રાઈટ, 37. સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? 3ની સામે 37. 4ની સામે 90 માઇનસ 37 કેટલું આવે? 53. મોટી બાજુની સામે મોટો ખૂણો, નાની બાજુની સામે નાનો ખૂણો. 3, 4, 5ની ત્રિપુટી યાદ રાખવાની જ. એનો ક્યાંક યુઝ થઈ જાય, ક્યાંક આવું આવી જાય તો તમને ફટાકથી આન્સર આવડે. બીજું આપણો કોઈ આમાં ગોલ નથી કે આવું હશે તો શું થશે, નહીં હોય તો શું થાય. બિલકુલ સિમ્પલ. ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ. હવે આ ડ્રો કરી લેજો. 3, 4, 5 દાખલા ઘણા બધા હોઈ શકે બેટા. 3ની સામે કયો ખૂણો? 37. 3ની સામે 37. 3, 3 યાદ રહી જાય ને? હા કે ના? અને છેલ્લે આપણને ખબર છે 4ની સામે શું આવશે? 90 માઇનસ 37. એનો મતલબ શું થઈ ગયું બેટા? 53 થઈ ગયો. ચલો ઠીક, ચલો ઠીક, જાગતા રહેજો. અને આ જે પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે દાખલાઓની, કેમ હું આટલી બધી પ્રેક્ટિસ કરાવી રહ્યો છું તમે જોયું છે. સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં બી ઘણી પ્રેક્ટિસ કરી, એના દાખલા સ્વાધ્યાયના બી આપણે એક્સ્ટ્રા સેશનમાં લઈ રહ્યા છે. હજુ એ પદ છે એટલે જ્યાં સુધી તમારું ચોથું પદ છે ત્યાં સુધી હું બીજા ચેપ્ટરના નીટ અને જી લેવલ સુધીના અને એડવાન્સના બી આપણે આ વખતે રેકોર્ડિંગ મળશે, કેમ કે ઓનલાઈન થઈ ગયું છે. એટલે તો પ્રેક્ટિસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, એ સમજજો. અહીંયાથી ગયા ઘરે કામ નહીં કર્યું બેટા, થોડુંક ઇન્ફોર્મેશન આપી દઉં છું, કેમ કે આજે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં 2 બાળકોએ હોમવર્ક નહોતું કર્યું અને જસ્ટ 8, 9, 10માં જેવું બિહેવ કરતા હતા ને એવું બિહેવ કરતા. ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ. યુ હેવ ટુ બી સિરિયસ. રીઝન આપું છું, જો સમજજો. મારી જોડે 2 સ્ટુડન્ટ હતા 2 વર્ષ પહેલાં, સ્ટુડન્ટ 1 અને સ્ટુડન્ટ 2.
આ એક સ્ટોરી કહું છું તમને, રિયલ સ્ટોરી છે, રિયલ કિરદાર છે. જેમ કે નામ આપીશ તો અમુક લોકોને ખબર પડી જશે. મુસ્તફા, અહીંયા હું નામ નથી આપતો કેમ કે આમાં એચિવમેન્ટ નથી, મારો જ સ્ટુડન્ટ છે, એની ડિસરિસ્પેક્ટ ન થાય. આ કદાચ વિડીયો કોઈ જુએ ને બધા, પણ આ મુસ્તફા છે. હવે આને નીટમાં આયા કેટલા? 633. એડવર્ટાઇઝ નથી કરી રહ્યો, અગેન કહું છું કે ભાઈ એડવર્ટાઇઝ નથી કરી રહ્યો કે હા આટલા જોરદાર માર્ક લાય. આ જે બાળક છે આના ખ્યાલ નથી મને માર્ક્સ પર, એપ્રોક્સિમેટલી હું આના 400 લઈ લઉં છું. સમજો. હવે આને જે એડમિશન મળ્યું એ બરોડા મેડિકલ કોલેજ છે, એટલે ગવર્મેન્ટ કહી દઉં એટલે સીધું હિસાબ થઈ જાય. અને આ છે ડીવાય પાટીલ, સારી છે પર મોંઘી છે, પ્રાઇવેટ. આ તમારા કામનું મહત્વ બતાવું છું. તમે જે ચીલા ચાલુ કામ ચલાવી લો છો ને, આ બધું ચાલશે ના છે, એના કામનું મહત્વ હમણાં ખબર પડી જશે કે તમે કયા લેવલે કામ કરશો અને કરવું જોઈએ જો નથી કરતા તો. આની ફીસની વાત કરીએ. આ ખબર નથી પણ એપ્રોક્સિમેટલી હું લઈ લઉં છું, હાલાકી આનાથી ઓછી જશે, 25,000 પર યર. મને એવું કાલ પરમ દિવસ જાણવા મળ્યું. એ તમે નેટ પર સર્ચ કરી શકો છો ભાઈ બરોડા મેડિકલ કોલેજની ગવર્મેન્ટની કેટલી ફીસ હોય. અને આ બાજુ જાઓ, થ્રી ઇડિયટ જેવું એક્ઝામ્પલ થઈ ગયા. તો યાદ છે, ये है रणछोड़ दास चाचड़ के फादर की 1 महीने की इनकम उसमें से 1 जीरो निकाल दो, 2 जीरो निकाल दो. એવું ના રાખતો માંથી લોજિક સમજજો. આપણે એવું કંઈ તમને ઊંધા દિશામાં નહીં લઈ જઈએ, પણ લોજિક સમજો. કોઈ ફરક નહીં પડતો વધારે ઓછાથી, પણ જો તમારો ગોલ નીટ છે તો અહીંયા ફરક દેખાશે કે તમે 25 લાખ આપો પર યર અને એની સામે 25,000. સમજો. તો હવે તમે એમ કહી શકો છો કે જે મુસ્તફા પૈસા બચાવી રહ્યો છે, લગભગ એક સાલે 24 લાખ રૂપિયા બચાવી રહ્યો છે, તો એનો મતલબ એ કેટલા અર્ન કરી રહ્યો છે? બચાવવું મતલબ કમાવું ને, યસ ઓર નો? એટલે 24 લાખ ઓર લેખ પર યર એ બચાવી રહ્યો છે. અને અહીંયા તો ગયા જ છે, આ તો માઇનસમાં છે ભાઈ. એનો મતલબ એક મહિનાને કેટલા થયા? 2 લાખ રૂપિયા. મગજ થોડુંક વાઇબ્રેટ થયું હશે ને કે તમે 17 કે 18 વર્ષની ઉંમરે કેટલું કમાતા થઈ ગયા? 2 લાખ પર મંથ. કોઈ નાની વસ્તુ નથી ભાઈ. હવે જ્યારે આટલી ઇન્કમ હોય અને તમે લલ્લુ જેવું કામ કરો ને, સમજો મારી વાત, તો પછી તમને કઈ રીતના આ પોઝિશન મળશે? એટલે તમારે કેવું કામ કરવાનું એ નક્કી કરી લેવાનું કે તમે 2 લાખ પર મંથ કમાવતા માણસ બનવાના છો કે બની જવાના છો. દેટ મીન્સ તમારું કામ કેવું હોય, આવું સમજી લેજો. બીજી વાત કહું, આમાં જો મેં એન્જિનિયરિંગનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું નહીં, આઈઆઈટીમાંથી જે એન્જિનિયર બનીને નીકળતા હોય છે એમની 1 CR પેકેજ હોય છે. એનો મિનિંગ સમજજો. 1 CR એટલે ખબર છે ને, કરોડ. આવા બી પેકેજીસ નીકળે છે. જેમ કે આપણે સુંદર પિચાઈ એવું નામ સાંભળ્યું છે, એ માણસ પણ એક એન્જિનિયર જ છે ને. હવે એની ઇન્કમ તમે જુઓ તો મગજ હેંગ થઈ જાય કે આટલું બધું કેમનું કમાતો હોય કોઈ માણસ? કમાય આટલું બધું? તો રિયાલિટી છે યાર. હા, ગૂગલનો CEO છે અને આટલું બધું કરે છે. આખી વર્લ્ડ એ ગૂગલ યુઝ કરતું હશે ને. એક જણ યુઝ કરે તો એનો જે પૈસો બને એ બધા પૈસા એના સુધી તો પહોંચતો જ હશે ને. એટલે આની સેલરી આટલી બધી છે. તો વિચારો, આટલું પેકેજ તમારે લેવું હોય તો કેવું કામ કરવાનું? એ તમારામાં આવ્યું. હું તમને બાય ફોર્સ નહીં કહું, કેમ કે આ બાય ફોર્સ વાળું કામ નથી. હું તમને બોર્ડ પાસ કરાવવા માટે બાય ફોર્સ કરીશ, એ મારી જવાબદારી આવે. નીટ જીને લાયક બનાવવા માટે બી હું બાય ફોર્સ કરીશ. બટ જ્યારે આટલા હાઈ સેલરી પેકેજની વાત થાય ને, એ બાય સેલ્ફ આવે, બાય ફોર્સ ના આવે. સમજો, આટલા હાઈ પેકેજની વાત તમે જ્યારે કરતા હોય તે બાય સેલ્ફ આવે, નોટ બાય ફોર્સ. અને કોઈ નાની વાત નથી. અગેન હું તમને કહું છું, ડૉક્ટર બન્યા પછી બી જો તમે જોરદાર ડૉક્ટર બનશો તો અર્નિંગ ઇઝ
पर अर्निंग એ સમયે મહત્વ નહીં રહે. તમે પૈસાની વાત જલ્દી સમજો છો ને એટલે એક્ઝામ્પલ આપીશ. બાકી પૈસાનો કોઈ મહત્વ નથી બેટા. સુખ તો અંદરથી જ આવશે. અગેન સેમ થિંગ. બટ જ્યારે તમે માર્કેટમાં જશો અને તમારે કઈ વસ્તુ ખરીદવી હોય તો આજે જે તમે નથી ખરીદી શકતા, તમારા બાળકો આગળ થશે, એમનું ભવિષ્ય કેવું હશે, તમારી ફેમિલી કેવી બને, એ તમે આ 2 વર્ષમાં ચેન્જ કરી શકો છો. અને 2 વર્ષ પછી કોલેજમાં ગયા પછી 5 વર્ષ 10 વર્ષની અંદર 7 થી 10 વર્ષની અંદર તમે આજ જે છો, જે લેવલે છો એના કરતાં વિચારો. સુંદર પિચાઈની વાત કરી લો, એ તમારા લેવલ બી કોઈ દિવસ તો હતો ને, 11માં હતો કે નહીં? અને આજે એનું જુઓ લેવલ. તેવા લેવલ બદલાય છે, રિયાલિટી છે, ખોટી વાત નથી કરતો. તો બધાએ આ વસ્તુને ધ્યાનમાં લઈને સિરિયસલી સ્ટડી કરો. અહીંયા એડમિશન, ત્યાં એડમિશન, બધું પૂરું. ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ છે તમારી સ્ટડી. એ આ ગોલ સુધી તમને પહોંચાડશે કે નહીં એ ધ્યાન રાખજો. ઓકે? એટલે હોમવર્ક મળે રેગ્યુલર. જો રોજનું કામ રોજ કરો, આ પહેલું નિયમ બનાવી લો. આની કી ફેક્ટર છે, ચાવી છે. રોજ જે પત્યું એ એવું પતાવો. ખાલી 8, 9, 10માં જે ભૂલ થઈ એ ભૂલ હવે ના કરો. ખાલી લખવાનું નથી, આને એકદમ તૈયાર કરવાનું. કે મોઢે પૂછે એટલે આવડે તો તમારું રોજનું રોજ થયું. રોજનું રોજ લખી નાખવું એ રોજનું રોજ નથી. અગેન કહું છું, 3 વિષયનું તમે બેટા રોજનું રોજ તૈયાર કરીને લખો. લખીને તૈયાર કરો, પર તૈયાર હોવું જોઈએ. 2 વાર 5 વાર લખવું એ ખાલી બોર્ડ માટે છે. ધીસ ઇઝ નોટ ફોર JEE એન્ડ નીટ. 2 વાર 5 વાર બોર્ડની લિમિટેશન આવી જાય. JEE નીટ 10 વાર બી લખવું પડે, 50 વાર બી લખવું પડે. બિકોઝ એનામાં કન્ડિશન શું છે? લખવાની કન્ડિશન નથી. શું કન્ડિશન છે? શું રહેવું જોઈએ? યાદ રહેવું જોઈએ. એ જે 2 સૂત્ર આપણે કર્યા તો એમાં આપણે ચલો આગળ દાખલા કરીએ. હવે આ વાત ઇન્ફોર્મેશન તમને બહુ જ જરૂરી છે બેટા. કેમ કે તમે ભૂલી જાઓ છો કે તમારું લેવલ શું છે. જેમ કે હનુમાનજીને સમુદ્રની એ બાજુ જઈને લંકામાં જવું હતું ને, તો એ ભૂલી ગયા હતા કે ભાઈ એમની કેપેબિલિટી શું છે. તો વિચારો, આટલું લાંબુ સમુદ્ર કોઈ કૂદી શકે? તો એ આપણને સ્ટોરી લાગે, બટ એ રિયલ લાઈફ સ્ટોરી છે ને ભાઈ. રિયલ લાઈફ સમજો. આપણને બી આપણી, જ્યારે મેં આ મોટિવેશન સ્ટાર્ટ કર્યું, તમને આ એક્ઝામ્પલ આપ્યું, તમારા અંદર ચેન્જ આવ્યો કે નહીં આવ્યો? ફીલ થયું કે નહીં? એટલે રિયાલિટી છે આ. કે તમે મોટિવેશન કે કોઈ કંઈક એક્ઝામ્પલ કોઈનું સાંભળો તો તમને એવું થાય કે ના યાર આ વાત સાચી છે, હું સિરિયસ થવું જોઈએ મારે થોડું. પણ એ કન્ટિન્યુઅસલી થવું જોઈએ, એ બી ધ્યાન રાખવાનું. હમણાં સિરિયસ થઈ ગઈ 1 કલાક, પછી બહાર ગઈને એ આ તે. ઓકે, બી સિરિયસ. નક્કી કરો, લખી નાખો તમારો ગોલ લાઈફમાં શું છે અને શું તમે એના રિગાર્ડિંગ બરાબર કામ કર્યું કે નહીં. એ ક્યારે ચેક કરો? દરેક દિવસની એક રાત આવે, એ રાત્રે ઊંઘતા પહેલાં ચેક કરો કે તમે એ ગોલ પ્રત્યે કેટલું આજે વર્ક કર્યું. ઓકે, આ નિયમ બનાવો. ચલો આગળ વધીએ. હવે આપણે દાખલાઓની વાત કરવાની હતી. કોની? દાખલા. સબાચના નિયમ. તો સ્ટાર્ટ કરીએ પહેલા એક્ઝામ્પલથી. એકદમ મસ્ત એક્ઝામ્પલ છે, ધ્યાન આપજો. સદિશ એ નું મૂલ્ય છે બેટા 5 i કેરેટ. i કેરેટ દિશા આપી દીધી તમને. અને મેં સદિશ બી, અચ્છા ખૂણાથી ચાલુ કરી, નહીં તો પાછા તમે કન્ફ્યુઝ થશો આ શું કરી રહ્યા છે ભાઈ. બી નું મૂલ્ય છે બેટા 2 એકમ. કોઈ બી એકમ હોઈ શકે, હું એકમ નથી લખતો, સમજી જજો. એમની વચ્ચેનો ખૂણો છે બેટા 0. બતાવો મૂલ્ય કેટલું પરિણામીનું? 7 આવે. સૂત્રમાં મૂકી દો. ચલો ચલો સાથે સાથે કરો, ચેક કરો. √a² + b² + 2ab cos θ. 5 નો વર્ગ 25, 2 નો વર્ગ 4, 5 દુ 10 દુ 20, cos 0 1. યસ, એ બી યાદ રાખવાનું. એટલે 1 મૂક્યું. હવે 25 ને 24 49, એટલે જવાબ શું આવે બેટા? 7. સમજ પડી? એનો લોજિક શું છે? મગજ વાપરજો. હવે 2 પેન કાલે આપી હતી ને સરખી સરખી,
ઓકે, તે બે પેનનો એક્ઝામ્પલ મેં તમને બતાવ્યો ને 5 અને 5, તો તમે શું સીધો જવાબ આપ્યો? 10. 5 અને 5 10. અહીંયા એ જ એક્ઝામ્પલ છે, 5 અને 2 7 થવાના છે. પાક્કું? જો આપણી જોડે ફરી આવી ગઈ છે, બે સેમ પેન છે. તો આ જો આ બી 5 ને આ બી 5, તો આ આમ રાખ્યું હોય 5 + 5 કેટલું થાય બેટા? 10. સબાચના નિયમ પરથી બી સેમ લોજિક આવ્યું કે નહીં આવ્યું? ગભરાવાનું નહીં, સેમ છે બધું, બધું સેમ છે. તમને કહું ને બધું એક જ જેવું છે, અલગ આપણે સમજવાનું છે, બાકી એક જ સિમ્પલ લોજિક. આવડી ગયું? અહીંયા 5 અને શું છે? 2 એક જ દિશામાં છે, તો જવાબ શું આવ્યો? 7. સરવાળો થાય એક દિશામાં હોય તો સરવાળો, જે દેશી હિસાબ છે, દેશી હિસાબ છે ને આવો. ચલો હવે બીજી વાત, આમાં હવે આની દિશા શોધવાની કે નહીં? શોધવાની ને. તો આલ્ફા બરાબર શું આવશે? tan inverse of b sin theta upon a plus cos b cos theta. સરવાળો છે એટલે આપણે શું કરવાનું છે બેટા? સરવાળો. આપણે સરવાળો લઈ, ચલો બે સદીશોનો શું થઈ રહ્યો છે? સરવાળો. તો tan ઇનવર્સ b ની વેલ્યુ છે 2, sin 0, sin 0 કેટલું આવે? 0. પછી નીચે લખવાની કોઈ જરૂર છે? લખો તો એ તમારી મરજી. 5 + 2 cos 0 1. તો જવાબ શું આવશે? tan ઇનવર્સ 0. tan ની વેલ્યુ કયા ખૂણે 0 થાય? 0 ડિગ્રી. એટલે પરિણામ બી કઈ દિશામાં હશે? આ જ દિશામાં હશે. હા કે ના? સિમ્પલ લોજિક. હવે આને હું મારા કન્સેપ્ટથી તમને બતાવું બેટા. દેશી હિસાબ 0. ઓકે, હવે માની લો કે આ પથ, આ સ્થાનાંતર છે કે આ કોઈ રાશિ છે કે આ તમારે આવું કીધું હશે કે આટલું મૂલ્ય a અને એટલું મૂલ્ય b. તો a નું મૂલ્ય બેટા 5 થયું, તો તમે 5 ચાલ્યા, 1 2 3 4 5, વત્તા શું b, તો 6 અને 7. તો તમે ક્યાં પહોંચ્યા બેટા? 7. કઈ દિશામાં? જે દિશામાં ચાલતા હતા એ જ દિશામાં પહોંચ્યા 7. બોલો, પ્રેક્ટિકલી બી ખબર પડી કે તમને કીધું મેં કે 5 ચાલો આ દિશામાં, પછી કહું વત્તા 2 ચાલો એ જ દિશામાં, તો તમે પરિણામી ક્યાં પહોંચ્યા? 7. કઈ દિશામાં? એ જ દિશામાં. બોલો, ડન. ઓહો, આ રીતના સરવાળો બાદબાકી થયો છે. બેઝ બતાવું છું આ તમને. આ રીતના થાય જે તમે 8 9 કે 5 ત્રીજા ચોથાથી શીખો છો, એ આ રીત છે. હવે દિશા બદલાવાની વાત કરીએ. આવો બીજો એક્ઝામ્પલ જો. એક સદિશનું મૂલ્ય બેટા અગેન 5 છે, બીજા સદિશનું મૂલ્ય અગેન 2 છે. સમજો. અને થીટા આ વખતે 180 છે. બતાવો આર કેટલું? ડાયરેક્ટ સરવાળો જ છે, બધે સરવાળો જ છે. ત્રણ જવાબ આવશે. કેટલા આવશે? 3. કઈ રીતના? તો જો આના પરથી જોઈ લો. 5 તમને મેં આ બાજુ ચાલવાનું કીધું, હા કે ના? પહેલામાં 5, પછી કેટલા ખૂણે ગયા? 180. ત્યાં કેટલું? b. તો 180 એટલે ઊંધું કેટલા ચાલવાના ભાઈ? 2. તો ક્યાં આવીને ઊભા થઈ ગયા? 3 પર. એટલે જવાબ શું આવશે? 3. સમજ પડે છે? હા કે ના? 0 ને 180 માં એવું થશે. બાકી તો લલ્લુ લોજિક છે. એટલે એલું 180 હોય એટલે 5 આમ અને 3 કઈ બાજુ? એની વિરુદ્ધ, કે 2 છે ને, સોરી 2 છે તો એની વિરુદ્ધ 180. તો આ 2 અને આ 5, 5 - 2 કેટલા થાય? 3 થાય. કઈ દિશામાં આવશે? 5 ની દિશામાં આવશે. કઈ દિશામાં આવશે જવાબ? 5 ની ગમે તે દિશા હોય, પણ જવાબ કઈ દિશામાં આવશે? 5 ની છે. અચ્છા, કઈ રીતના સોલ્વ કરશો બેટા? √ a² 25 વત્તા 2 નો વર્ગ 4. અહીંયા 4 જ કર્યું હતું ને, ચેક કરતો હતો. એવું નહીં કે 2 નો વર્ગ શું છે ચેક, કદાચ મેં કંઈક બીજું કરી દીધું. 2ab એટલે 5 × 2 = 10 × 20 cos 180 - 1. તો જવાબ શું આવશે બેટા? 9 નું વર્ગમૂળ 3. બોલો હા કે ના? યસ ઓર નો? એટલે જ્યારે 0 હશે તમારે કશું વિચારવાનું જ નહીં. શું કરી દેવાનું? સરવાળો.
અને 180 હોય કશું જ વિચારવાનું નહીં, શું કરી દેવાનું? બાદબાકી. સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? મૂલ્ય ધન હોય તો આવડે ને? એટલે એનો મતલબ આમ હોય તો સરવાળો અને આમ હોય તો ધન, આમ હોય તો સરવાળો અને આમ હોય તો આવડ્યું કે નહીં? આમ હોય તો સરવાળો અને આમ હોય તો એ પછી એવું નહીં કે એક એક્સ અક્ષ પર હોય તો જ થાય, એવું ના હોય. વાય પર હોય તો બી થાય. આ જ વસ્તુ જો અહીંયા જોજો, આ વાળી જ વસ્તુ અહીંયા જોજો જોવા મળશે. હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું. હું તમને કહું બેટા, સદિશ એ બરાબર 5i કેરેટ અને સદિશ બી બરાબર 2i કેરેટ, તો બતાવો આર બરાબર a પ્લસ બી શું થશે? 7i કેરેટ. શું બેટા આજ વાત થઈ? હા કે ના? અને હવે આ ઉદાહરણ માટે હું આવું તમને લખી આપું બેટા, ધ્યાન આપજો. a બરાબર 5i કેરેટ અને બી બરાબર એની વિરુદ્ધમાં -2i કેરેટ. તો શું બેટા આર બરાબર a પ્લસ બી તમે શું લખશો? 3i કેરેટ. આવ્યું કે નહીં? 3 અને ખૂણો કેટલો મળશે? એની દિશાનો જ મળશે. એની દિશા 180 મળશે કે 0 મળશે? 0 મળશે. જો આમાં ખૂણો કેટલો મળશે? 0. જો આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ tan ઇનવર્સ બી સાઇન થીટા. સાઇન 180 કેટલો? 0. એટલે જવાબ શું આવશે બેટા અહીંયા? 0. તાન શું આવ્યું? 0. બોલો પાક્કું? યસ ઓર નો? ખબર પડી? બધી વાતો એક છે. તમને સમજાયું આ કે નહીં? એટલે મૂલ્ય મૂકીને જવાબ લાવતા આવડે. અહીંયા શીખ્યા શું? આ આટલા બોર્ડ પર અત્યારે શીખ્યા શું? સિમ્પલ વસ્તુ. આને ગોળી મારો, ભૂલી જાઓ. ના ભૂલતા નહીં, ગોળી મારો, ચિંતા છોડો. શીખ્યા સરવાળો બાદબાકી. અચ્છા, સરવાળો હોય એક જ દિશા હોય તો પરિણામી એ જ દિશામાં હોય. બાદબાકી કરો તો આ વિરુદ્ધ દિશામાં આવ્યો, પર પરિણામી ક્યાં હોય? એ તો એમના મૂલ્ય પર ડિપેન્ડ કરે. જેનું મૂલ્ય વધારે હોય એ દિશામાં. બોલો આવડ્યું કે નહીં? થીટા 0 હોય તો શું? સરવાળો થાય. થીટા 180 હોય તો શું થાય? બાદબાકી થાય. ડન? આવડ્યું કે નહીં આવડ્યું? ચલો તો આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો ફટાફટ. ઓકે ચલો, ક્લિયર ને હવે? આ એટલે 0 અને 180 માં કોઈને ડાઉટ? બિલકુલ નહીં રાખતા. 0 અને 180 આવે એટલે તમે રાજા. યસ. એ જ રીતના 90 આવે તો હવે તમે રાજા છો. શું આવે? 90 આવે તો 90 આવે તો શું થાય? જો બોલો, લખી નાખો. 90 આવે તો લખો લખો લખો. 90 ડિગ્રી હોય, થીટા બરાબર 90 ડિગ્રી હોય તો પાયથાગોરસ આવે. શું આવે બેટા? પાયથાગોરસ આવે. ખતમ? બસ સિમ્પલ. જો એક્ઝામ્પલ નંબર કયો આયા? 3. a બરાબર 5, ફરી એ જ લખીશ. b બરાબર કેટલા લખ્યા હતા? 2. અને હવે થીટા બરાબર કેટલું થઈ ગયું? 90. ચલો જવાબ આપો. 25 અને 4 29, વર્ગમૂળમાં 29. મૂલ્ય અરે મોઢે આવડવું જોઈએ બેટા. મૂલ્ય કેટલું થશે? સરવાળો જ થઈ રહ્યો છે. સબાચમાં સરવાળો જ કરી રહ્યા છે. બાદબાકી બી આવે તો આવડી જશે, વાંધો નહીં. √ ઓફ a² પ્લસ b² પ્લસ 2ab cos થીટા આજ લગાવીશું ને. a નો વર્ગ કેટલો? 25. b નો વર્ગ કેટલો? 4. 2ab 5 અને 2 નો ગુણાકાર કેટલો થાય? 10. cos 90 કેટલું થાય? 0. આ ગયું 0. તો જવાબ શું આવશે? 29 નો રૂટ. એટલે 90 આવે તો પરિણામી શોધવા માટે તમારે શું લગાવવાનું? પાયથાગોરસ. બિલકુલ. આવો હવે આલ્ફા શોધીએ. tan ઇન્વર્સ સૂત્ર શું હતું બોલો? b sin થીટા અપોન a પ્લસ b cos થીટા. બેટા ક્લિયર કે નહીં? ચલો સાઇન, હવે b ની વેલ્યુ બોલો? 2. sin 90 1. a ની વેલ્યુ 5.
એની વેલ્યુ 5 જ છે ને? યસ. બીની વેલ્યુ 2. cos 90 cos 90 0 ને? બરાબર. તો જવાબ શું આવ્યો? tan ઇનવર્સ 2/5. ઓકે, યસ ઓર નો? સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? હવે તમે કહેશો સાહેબ આ કયો ખૂણો આવ્યો પાછો, આ કઈ રીતના શોધવાનું? તો એ શોધવાનું આન્સર છે. લોગ ટેબલ હોય બોર્ડમાં તો ઠીક છે, બાકી આનો આન્સર ના આવે આપણને. પર આવાનો આન્સર કયાનો આવશે હમણાં શીખવાડીશ, પરંતુ આને આલેખથી સમજીએ બેટા. જો અહીંયા ધ્યાન આપજો, આ કયો સદિશ એ, આ કયો સદિશ બેટા બી સદિશ છે. બંને વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો? 90. પર બી થોડોક નાનો છે કેમ કે એનું મૂલ્ય કેટલું છે? 2 છે. હવે અહીંયા સબાચો પૂરો કરવાનો અને એનો વિકર્ણ આપણને શું મળશે? r, જેની વેલ્યુ કેટલી હશે? √29. અને આ ખૂણો કેટલો હશે? આલ્ફા, જે શું બનશે? tan ઇનવર્સ. કેમ tan ઇનવર્સ બેટા? આ કેટલો? બગડો, અને આ કેટલો? પાંચડો. તો tan ઇનવર્સ બગડો ભાગ્યા પાંચડો 2/5 આવડ્યું? કેમ કે tan આલ્ફા શું લખતા આપણે? 2/5. સામેની બાજુ છેદમાં. બોલો, આ તો શીખેલા છે યાર. એગ્રી ને બધા? ચાલો ક્લિયર, લખી કાઢો. સાથે સાથે જ લખતા રહો. ચલો હવે 90 ની મજા બી તો લેવી જોઈએ ને. 90 ની મજા આવશે એક હજુ. જો હવે આનું બીજો એક્ઝામ્પલ આપું તો આવડે કે ના આવડે? માની લો અહીંયા કહી દઉં હું 3 અને અહીંયા કહી દઉં 6. 3 અને 6. તો બતાવો જવાબ શું આવે? √45. 3 નો વર્ગ 9, 6 નો વર્ગ 36, 36 ને 9 45, 45 નો વર્ગમૂળ. પતી ગયું. આ અહીંયા શું આવશે? બી કેટલું આપ્યું મેં? ચલો અહીંયા નવું જ એક્ઝામ્પલ. બી એ કેટલું આપ્યું મેં? 3. બી કેટલું આપ્યું મેં? 6. અને થીટા કેટલો આવ્યો? 90. ચલો જવાબ બોલો. √45 અને આલ્ફા બોલો. tan ઇનવર્સ 6/3. યસ ઓર નો? કેમ કે ભાઈ એ ને આપણે આ માનીએ છીએ અને બી ને આપણે આ માનીએ છીએ. બંને વચ્ચેનો ખૂણો 90. તો સામેની બાજુ કોણ બનશે? લંબ ઘટક કોણ બનશે? બી. અને સમાંતર ઘટક એ. એટલે લંબ, પરપેન્ડિક્યુલર અને આ જે સમાંતર છે પેરેલલ એની વાત છે. તો આ ખબર પડી કે નહીં? અહીંયા તમે આમ બનાવશો બેટા, તો આ પરિણામી થયો r. તો આ ખૂણો આલ્ફા. તો આ બી ની વેલ્યુ કેટલી બેટા? 6 અને એની કેટલી? 3. તો tan આલ્ફા શું લખાશે? 6/3. બોલો ડન. ચલો તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, લખી કાઢો. ઓકે, હવે જો આટલું પાક્કું. પર સરવાળા કરવાના છે, બાદબાકી કરવાની છે. એમાં પાયથાગોરસ આવે તો મજા એક આવે છે. એ મજા જોજો. a બરાબર મેં લીધું બેટા 5 અને b બરાબર બી મેં લીધું 5 અને થીટા છે 90. આવી ગઈ મજા? યસ, આજ મજા લેવાની છે બેટા. 5√2 આન્સર આવશે. 5√2 આન્સર આવશે. અને ખૂણાની બી મજા છે બેટા. ખૂણાની બી મજા આવશે. જો tan ઇનવર્સ 5/5 એટલે 1 એટલે જવાબ છે 45. હા, ખૂણાની બી પોતાની એક મજા છે કે જ્યારે 90 હોય, બે સદીશો વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો હોય? 90. તો એમનું પરિણામીનું મૂલ્ય સીધું શું આવશે? 5√2. અમુક લોકો વિચારતા છે કે આ આવ્યું ક્યાંથી, એવું બતાવું કે ચાલશે? હા ખબર છે ને ભાઈ. વર્ગમૂળમાં 5 નો વર્ગ 25, 5 નો વર્ગ 25 અને અહીંયા 5 5 25 દુ 50 અને cos 90 0. તો ગયું. તો 25 ને 25 50, 50 નું વર્ગમૂળ એટલે શું લખાય? 5√2. સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? 50 નું વર્ગમૂળ શું લખાય? 5√2. 25 દુ 50 એટલે 25 નું 5 અને √2 એઝ ઇટ ઇઝ. અને ખૂણા માટે tan ઇનવર્સ એ સેમ લોજિક અહીંયા. b sin θ, b ની વેલ્યુ 5, sin θ 1, 90 છે ને sin 90. અહીંયા 5
અહીંયા બી 5 પર અહીંયા 0 એટલે ગયું, એટલે 5 ભાગ્યા 5 કેટલું આવ્યું 1, એટલે tan ઇન્વર્સ બેટા શું થયું 1, અને tan ઇન્વર્સ 1 કેટલું થાય, tan ની વેલ્યુ 1 ક્યારે થાય, જ્યારે sin અને cos સરખા હોય, અને sin અને cos કયા ખૂણે સરખા હોય 45. મજા આવી. એટલે સરવાળાની પાયથાગોરસમાં જ્યારે ખૂણાની વાત આવે અહીંયા સદિશમાં, તો એ બહુ જ મજેદાર વાત થઈ જાય. એક એક્ઝામ્પલ હજુ, આ જ વસ્તુ આલેખતી હોય તો ગભરાતા નહીં હો. હાલો જોઈએ, આ 5i કેરેટ, ઓકે, અને આ 5j કેરેટ, ઓકે. ચલો પરિણામીનું મૂલ્ય બોલો. 5√2. કેટલું 5√2. એટલે અહીંયા જે આપણે સબાચો પૂરું કરીશું એનું પરિણામીનું મૂલ્ય કેટલું આવશે બેટા 5√2. અને દિશા યસ 45. ડાયરેક્ટ આન્સર. સમજ્યા? આવી જ રીતના હું હવે અહીંયા જોજો આ એક્ઝામ્પલ, આનો જવાબ તમારે આપવાનો છે. આ x છે, આ y છે. હવે મેં અહીંયા એક સદિશ લઈ લીધું -3j કેરેટ, ઓકે, અને અહીંયા એક સદિશ લીધું મેં -3i કેરેટ. ચલો આનું પરિણામી બોલો. એનું મૂલ્ય 3√2, અને આ ખૂણો 45. યસ ઓર નો? આવડ્યું? પાક્કો ને બેટા? બિલકુલ ક્લિયર. આલેખ બી આવે, ગ્રાફિકલી આવે, થિયરેટિકલી આવે, આપણને તો મજા જ છે. ચલો બતાવો શું કરવાનું. 5 + 5 10. બતાવો જી 5, બંને 5. આ થોડું મારે એક્સરસાઇઝ થઈ જાય એટલે મેં એવું કર્યું. આ 5, આ 5. બતાવો જવાબ બોલો. 10. બતાવો જવાબ બોલો. બતાવો જવાબ બોલો. 5√2. અને પરિણામીનો ખૂણો બોલો. અહીંયા ચલો ફરી, આ 5, આ 5. પરિણામીનું મૂલ્ય 10. દિશા 0, આલ્ફા 0, ઓકે. પરિણામીનું મૂલ્ય 0, દિશા ના હોય ને. ચાલો પરિણામીનું મૂલ્ય 5 ને 5 5√2, ખૂણો 90 છે એટલે 5√2, અને દિશા કેટલી 45. આવડી ગયું? ફાયું? આ ફાયદો થશે એટલે આ કરાઈ રહ્યો છું. આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લીધો છે? ના લીધો હોય તો લઈ લેજો. આગળ વાત કરીએ. આ ખાસ શીખવાનું છે. આપણે દાખલાઓ ગણીશું ને એટલે તીરો આવશે, બધા સદીશો વદીશો આવે, તો તમે ગભરાઈ ના જતા. એ જ આપણો દેશી હિસાબ જ કરવાનો છે. ચલો હવે વાત કરીશું 37. કોની વાત કરીશું? 37 અને 53 વાળાની. ઓકે, કે હજુ એક મજા લેવી છે, એક આવી મજા આપી દઉં, પછી 37 53 એન્ટ્રી મારીશું. ચલો મજા કેવી છે જો અહીંયા ધ્યાન આપજો. ચોથું આવે કે પાંચમું? પાંચમું. ઓકે, એની વેલ્યુ બેટા 5. સરખી જ રાખીએ, સરખીમાં મજા છે. બીની વેલ્યુ 5, થીટાની વેલ્યુ 120. મજા કરો. જવાબ બોલું? જવાબ બોલું પરિણામીનો 5. કેટલો? 5. આવું બનશે, જોજો મજા આવશે. અહીંયા જો ધ્યાન આપજો. r બરાબર શું થશે? √ a² + b² + 2ab cos θ. પર a બરાબર શું મૂકી દો? b. બંને સરખા છે ને, તો શું થશે અહીંયા? b² + 2b² cos. ખૂણો કેટલો મૂકવાનો? 120. હવે તમને ખબર છે ખૂણો 120 થશે અહીંયા, તો અહીંયા જવાબ આવશે -1/2. 120 એટલે -1/2. કઈ રીતના? અહીંયા જો ધ્યાનથી જોજો બેટા. 120 ડિગ્રી આપણને ખબર નથી, પરંતુ તમે 120 ડિગ્રીને આવી રીતના લખી શકો છો. cos 180 - 20, સોરી 60
60 60 180 માઇનસ 60 થાય. ક્લિયર? 180 માઇનસ થીટા કયું ચરણ? બીજા ચરણમાં કોસ ધન કે ઋણ? ઋણ એટલે માઇનસ. કેમ કે બીજા ચરણમાં શું આવે? ઓલ એસ સાઇન પ્લસ કોસ કેવું? માઇનસ. વિધેય બદલાય નહીં. એનો મતલબ બીજા 180 માઇનસ હોય ને, 180 માઇનસ કે 180 પ્લસ હોય તો કોસનું કોસ રહે, સાઇનનું સાઇન રહે. પર 90 હોય તો કોસનું શું થઈ જાય? સાઇન. અને સાઇનનું શું થઈ જાય? કોસ. તો કોસનું કોસ રહેશે અને ખૂણો કેટલો બેટા? 60. તો કોસ 60 કેટલા થાય? 1/2. તો જવાબ શું આવશે? -1/2. એ અહીંયા લખ્યું. એગ્રી? કોસ 120 કેટલા? -1/2. ચલો તો હવે આને સોલ્વ કરો. જવાબ જો શું આવે? આ બગડો ગયો, આ b² માઇનસ થશે તો -b² પ્લસ b². તો અંડર રૂટ ખાલી શું વધશે? b². શું જવાબ આવ્યો બેટા? બી. શું જવાબ આવ્યો બેટા? એ. બી ને એ સરખા છે. ઓ સમજ પડી? હા કે ના? એટલે અહીંયા જાદુ છે. 120 પર બી જાદુ છે, 90 પર જાદુ હતું એમ 120 પર બી જાદુ છે. 90 શું થાય? √2 ઇન્ટુ મૂલ્ય. 5 5 હોય તો શું આવે? √2 5. 6 6 હોય તો √2 6. જે બી હોય. અને પર 120 હોય તો શું જાદુ થાય? એ અને બી ની વેલ્યુ 5 હોય તો પરિણામીની વેલ્યુ બી કેટલી આવે? 5. એ અને બી ની વેલ્યુ 10 હોય તો ખૂણો એમની વચ્ચેનો કેટલો હોવો જોઈએ? 120. તો જવાબ શું આવે? એનો એ જ આવે. સમજી ગયા? ખૂણો તો તમે ફાઇન્ડ કરી શકો છો ને. આલ્ફા બરાબર શું કરશો? tan ઇનવર્સ બી સાઇન થીટા અપોન એ પ્લસ બી કોસ થીટા. હવે કોસ 120 કેટલા આવ્યા? -1. તો સાઇન 120 જલ્દી બોલો. √3/2. અલા ના સમજે પડી. સાઇન 60 કેટલા? એ કોસ 60 કેટલા આવ્યા? 1/2. તો સાઇન 60 કેટલા થાય? √3/2. √3/2 થાય ને? એગ્રી ને? ફરી જાઓ હવે. કોસ 120 તમારો 1/2 જવાબ આવ્યો. માઇનસ પ્લસ તો ચરણ પર ડિપેન્ડ કરે છે. 120 કયા ચરણમાં આવે? 0 90 180 અને આ 270. અહીંયા ઓલ, અહીંયા એસ, અહીંયા ટી સી. હવે હું તમને પૂછું કોસ 120 જો તમને ખબર હોય 1/2 પર બીજા ચરણમાં શું આવે? માઇનસ એટલે -1/2. તો સાઇન 120 શું હશે? √3/2. કોસની વેલ્યુ જ્યારે 1/2 હોય ત્યારે સાઇનની વેલ્યુ શું હશે? √3/2. પ્લસ કે માઇનસ? પ્લસ. આવડી ગયું? એટલે અહીંયા તમે √3/2 લખશો. જે મૂલ્ય આવ્યું વેલ્યુ સોલ્વ કરો. જો એનો જવાબ તમને જાણીતો ખૂણો હશે તો તમે જવાબ લખી શકશો. ન જાણીતો હોય તો એઝ ઇટ ઇઝ રહેવા દેવાનું. ડોન્ટ વરી. બોલો આવડ્યું કે નહીં? તો આપણે લાવી જ દઈએ ને. લાવી દઈએ. રેડી છો ને? જાદુમાં મૂલ્યનું જાદુ છે, અહીંયા જાદુ નથી. tan ઇનવર્સ બી ની વેલ્યુ 5 સાઇન 120 √3/2 એ ની વેલ્યુ 5 માઇનસ બી એ 5/2. એગ્રી કે નહીં? કોસ 120 કેટલું આવશે? -1/2. હવે આને તમે સોલ્વ કરશો બેટા. tan ઇનવર્સ 2.5 √3 અપોન 5 માઇનસ 5/2. 5 માઇનસ અઢી થયું ને એટલે 2.5. હો સર આ તો કંઈક જાદુ આવ્યું. tan ઇનવર્સ √3. tan ઇનવર્સ √3 60 એટલે ખૂણો સોલ્વ કરાયો. બોલો જાદુ ખબર પડી કે બાઉન્સ ગયું? પડી કે? જાદુ શું છે બોલો? જાદુ શું છે? જાદુ શું છે? બંને ઘટકો સરખા. 120 બે વચ્ચેનો ખૂણો. બંને સદિશોના મૂલ્યો સરખા. બંને વચ્ચેનો ખૂણો 120. તો પરિણામીનું મૂલ્ય કેટલું? એટલું ને એટલું જ. અને એનો ખૂણો કેટલો? અડધો. સમજી ગયા કે નહીં? એક હજુ એક્ઝામ્પલ કરાવીશ. આને લખી કાઢો, સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. આનું જ કરાવીશ. ચલો એક હજુ એક્ઝામ્પલ આવો લઈએ. કશું એક્ઝામ્પલનો મતલબ તમને અહીંયા ખબર પડી જશે. જો
छठो एग्जाम्पल मैं मानी लो अँ वेल्यू राखी दीधी 8 અને 8 तो अँ 8 નો વર્ગ सॉरी आ तो खबर पड़ी ज गई ने हवे तो मूल्य डायरेक्ट लखी दो आर 8 लखी दो ने बेटा यस आर बराबर शू थी जैसे 8 ओके अँ जो 8 अँ 8 थशे अँ बी 8 रहेशे अने अँ बी 8 थशे जो हवे शू थशे 8 भाग्या 2 एटले अँ शू आवशे बेटा 4 अँ 8 भाग्या सॉरी 8 माइनस 4 केटलुं आवशे 4 4 4 फरी कट थशे शू सेम जवाब आवशे बीजो एक्जाम्पल भी गणी नाखो फटाफट लखी काढो जल्दी करो स्क्रीनशॉट लई लो खबर पड़ी तमने आ तो जादू जाण्या के नहीं जाण्या चलो डन ने ओके यस बिल्कुल क्लियर बेटा आ जादू है हवे जादू में आपणे कर्युं शुं हवे ए जुओ तमे हवे कर्युं शुं हवे जो एक्जाम्पल 7 रेडी रहेजो तमारा आंसर आपवाना छे तमारा आंसर आपवा आ एक्स वाय दोर्युं बेटा मैं अहींया मैं सदिश लीधो ए सदिश ए लखवानी जगह हूँ लखुं छुं 5 आई कैरेट एग्री ओके अने अहींया मैं लीधो 5 हवे आई कैरेट है कि जे कैरेट है खबर ना पड़े एटले आपणे 5 आनु अने 5 आनु मूल्य लखीए खाली खबर ना पड़े ने आई है कि जे बंने हशे ने शुं हशे बंने हशे ओके चलो आनी वच्चेनो खूणो आप्यो तमने 120 तो परिणामी क्या बनशे अहींया केटलुं मूल्य एनुं 5 अने खूणो केटलो 60 बोलो डन खबर पड़ी के नहीं 90 120 0 180 पाक्कू ओके डन चलो आ बताओ 3 आई कैरेट आ एक्स अक्ष है अने आ 4 जे कैरेट आ वाय अक्ष आ बे सदिश आपणे लीधा बतावानो परिणामी 5 खबर पड़ी गई ने आनु मूल्य केटलुं हशे 5 आ खूणो केटलो हवे ना ना 45 क्यारे ज्यारे मूल्य सरखा होय त्यारे 53 यस आ खूणो केटलो आवे बेटा 53 डिग्री केम के आ शुं थयुं 4 यस आ 4 तो आ बी 4 अने 4 नी सामेनो खूणो 53 बोलो पाक्को चलो एक हजू समझो न आवड़े तो पूछी लो ध्यान आपजो अहींया मैं लीधुं बेटा 4 आई कैरेट अहींया मैं लीधुं बेटा 3 जे कैरेट बोलो परिणामीनुं मूल्य 5 केम के आ 3 छे आ 4 छे तो पाइथागोरस बनी गयो ना तो त्रिपुटी बनी तो आनो जवाब केटलो हशे बेटा आनुं मूल्य केटलुं हशे 5 आ खूणो बोलो 37 केम के आ 3 छे तो आ 3 थशे अने आ 3 नी सामेनो खूणो एटले केटलो बेटा 37 आवड्युं पाक्को ने 3 4 अच्छा हवे जो आ बतावजो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देर हाँ बेटा घबरावानुं नहीं चलो हवे अहींया 8 आई कैरेट अहींया 6 जे कैरेट बताओ परिणामीनुं मूल्य 10 आ बी त्रिपुटी थई ने 3 4 5 ना डबल नी त्रिपुटी छे 3 नी जग्याए शुं थई गयुं 6 अने 4 नी जग्याए शुं थई गयुं 8 तो परिणामी शुं हशे आनुं 10 ज हशे ने बेटा मूल्य अने दिशा केटली हाँ हवे जो आ 6 छे 6 नी सामेनी दिशा शुं आवशे बेटा केम के 3 ज गणवानुं ने 3 नी सामेनो खूणो सॉरी खूणो शुं आवशे बेटा 37 बोलो पाक्कू क्लियर आवड़े के नहीं अच्छा आनु स्क्रीनशॉट लो फटाफट हवे 3 भेगा करीए तो शुं थाय
ત્રણ ભેગા કરીએ. પહેલા આ સ્ક્રીનશોટ લો, પછી એનો વિચાર કરીએ. ચલો, એક ત્રણ ભેગા થાય તો કઈ રીતના સોલ્વ થાય, અહીંયા ધ્યાન આપજો. જો સમજો, અહીંયા ધ્યાન આપજો. આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 8 જે બી હોય કશું વાંધો નહીં. આર બરાબર a પ્લસ બી પ્લસ સી હોય બેટા, a પ્લસ બી પ્લસ સી હોય તો શું થાય? નોર્મલ, પહેલા a પ્લસ બી પતાવો, પછી જે જવાબ આવ્યો એને સી સાથે. એવું? અરે યાર, 5 + 2 + 3 કરો તો શું કરો? પહેલા 5 ને 2 7 + 3 જવાબ કેટલો આવશે? આ જ કરવાનું છે, આ જ કરવાનું છે. આવડે કે નહીં આવડે? જે આપણે શીખ્યા એનો અહીંયા યુઝ કરવાનો છે. તો હવે જો આનું એક એક્ઝામ્પલ આપું, ગભરાતા નહીં. જોજો, x અને y, મજા આવશે. એક અહીંયા મેં આપી દીધું 5i કેરેટ, ઓકે. બીજો સદિશ મેં અહીંયા આપી દીધો બેટા, સમજજો. આ સદિશ મેં a કીધું, આ સદિશ મેં b કીધું, અને ત્રીજો સદિશ મેં આપ્યો કોઈ બી c. તો પહેલા તમે શું પતાવશો? a પ્લસ બી. આવું જ તમે કીધું છે, a પ્લસ બી ત્રણેયનો પરિણામી શોધવાનું છે, સરવાળો કરવાનો. તો શું પતાવશો? a પ્લસ બી. a પ્લસ બીમાં કયો નિયમ લાગશે? પાયથાગોરસ. આ જે ખૂણો છે માની લો તમને કેટલું આપ્યું છે બેટા? 45. હવે જોજો, સમજજો. a નું મૂલ્ય મેં તમને આપું છું 5, b નું મૂલ્ય હું તમને આપું છું 5, અને c નું મૂલ્ય હું તમને આપી છું 3. સમજજો બેટા, ગભરાતા નહીં, સમજો. a નું મૂલ્ય 5, b નું મૂલ્ય 5, તો a અને b નું પરિણામીનું મૂલ્ય કેટલું આવશે? a અને b ના પરિણામીનું મૂલ્ય બોલો ચલો. 5√2 અને દિશા ખૂણો યસ 45. પાક્કું? હવે જોજો, મજા આવશે. a પ્લસ બી પ્લસ સી ના પરિણામીનું મૂલ્ય ચલો બતાવો. તો અહીંયા જોશો, આનો આન્સર શું આવ્યો? a અને b નું પત્યું, તો એનો પરિણામી એ જ દિશામાં આવ્યો જે દિશામાં આ કોણ છે? c છે. કેમ કે એનો ખૂણો બી કેટલો આવ્યો બેટા? 45 જ આવ્યો. આ કોણ છે? a અને b ના પરિણામીની વાત છે. તો a અને b નું પરિણામી આ દિશામાં આવ્યું કે નહીં આવ્યું? હા કે ના? યસ. તો એનું મૂલ્ય કેટલું થશે? તો આનું મૂલ્ય કેટલું? a પ્લસ b નું 5√2. અને એ જ દિશામાં કોણ છે? c, અને c નું મૂલ્ય કેટલું છે? 3. તો જવાબ શું આવશે? 5√2 + 3. કેમ કે બંને એક જ દિશામાં છે, મેં તમને કીધું હતું. આમ હોય તો કેટલું? 5 + 5 10. આમ હોય તો 5, આમ હોય તો સરવાળો જ થાય ને, નોર્મલ. બોલો, આવડ્યું કે નહીં આવડ્યું? યસ, પાક્કું. જો 3 ભેગા હોત તો બી તમને આપણે પ્રેક્ટિસ ખબર પડી આ કઈ રીતના કરવાની. 3 ભેગા હોય તો પણ તમને આવડે જ બેટા, ગભરાવાનું નહીં. સ્ક્રીનશોટ લો. જલ્દી. 9મો એક્ઝામ્પલ, જલ્દી કરો. યસ, ડન. ખબર પડી ગઈ ને? એક હજુ આપું છું, મજા લો. અહીંયા જો, તમારા આન્સર કહેવાનું છે. અચ્છા, આપ એવું નહીં વિચારતા કે આ બધા દાખલા કઈ ચોપડીમાંથી આવે છે, બરાબર? એટલે એ કોઈ ચોપડી નથી, કન્સેપ્ટ છે બેટા. હવે જો,
સમજો, એ સદિશ આપ્યું મેં તમને આમ, બી સદિશ મેં તમને આપ્યું આમ, અને સી સદિશ મેં આપ્યું તમને આમ, અને આ ખૂણો છે 45. બાકી તો ખબર જ છે ને, એક્સ દિશા, વાય દિશા, અને આ ખૂણો 45. ઓકે, હવે જોજો, એ નું મૂલ્ય 5, બી નું મૂલ્ય 5 અને સી નું મૂલ્ય 5√2. બતાવો એ પ્લસ બી પ્લસ સી નું પરિણામી કેટલું? 0. રાઈટ આન્સર. કેટલા આવે? 0 આવે. કઈ રીતે ના ખબર પડી? કેમ કે આ બેનો પરિણામી તમે શોધશો પહેલા, એ પ્લસ બી નું. શું બેટા એનો આન્સર 5√3 જશે? સોરી 5√2 જશે, કેમ કે આઈ 5 ને આઈ 5, અને એનો ખૂણો કેટલો હશે બેટા? 45. આ 5√3 છે, સોરી √2 છે, 5√2 આમ છે, અને આ 5√2 એની વિરુદ્ધમાં છે, તો જવાબ શું આવશે? આવડ્યું કે નહીં? 2 શીખવાડ્યા, 3 હોય તો શું થાય? આવડે કે નહીં આવડે? ઓકે, નેક્સ્ટ લેવલ પર આપણે ગયા, એક સ્ટેપથી અપ સ્ટેપ કરી. ચલો રિવિઝન રેડી? ચલો બતાવો, તમારે આન્સર આપવાનો છે બંને 5-5. ક્લિયર? 0, 5√2, 120 ખૂણો પાઈ, આટલું પાક્કો? ચલો બસ સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો આનું.